मोमस् इति विनोदस्य ग्रीक प्राचीन देवता गिलौस्कोमस् इति द्वे पुराणे हास्य देवते विदूषकस्तु चिह्नं यत् भारतीय हि निश्चितम् महोत्सवस्य आरम्भे विदूषकं नमामः। नमस्ते, अहम अनीशा। अहम् अदिति नेरकर। आवां केळकर शैक्षणिक प्रन्यासस्य विनायक गणेश वजे स्वायत्त महाविद्यालयस्य ध्रुवा संस्कृत महोत्सवस्य षष्ठे वर्षे उपस्थितानां सर्व संस्कृत प्रेमिणाम् अभिवादनं कुर्वः। आधुनिक संस्कृत काव्यस्य विनोद विभागे अवगहनं कर्तुं प्रतीक्षमाणाः वयं सर्वे उद्घाटन समारोहम् अग्रे नयामः। अहं सहर्षं स्वागतं करोमि अस्माकं विश्वस्थायाः श्रीमती ज्योति भडकमकर महोदयायाः, प्राचार्यस्य डॉक्टर बीबी शर्मा महोदयस्य, ज्येष्ठ महाविद्यालयस्य उपप्राचार्या डॉक्टर प्रीता नीलेश महोदयायाः, कनिष्ठ महाविद्यालयस्य उपप्राचार्यस्य सीए विद्याधर जोशी महोदयस्य तथा च सर्वरसिकजनानाम्। अहम् अधुना अस्माकं विश्वस्थां श्रीमती ज्योति महोदयां मार्गदर्शनार्थं प्रार्थये। थँक्यू। मी इंग्लिश मध्ये बोलणार आहे. I will speak in English so that more people can understand, because there are some who do not know Sanskrit at all. But few words here and there. Shubha Sayam to all. Distinguished guests, invitees, team Kelkar Education Trust, management, Aditi Madhavan Madam, students, ladies and gentlemen, my heartiest welcome to all of you to this wonderful program on Sanskrit language. I'm sure all of you are truly excited about this event. I used to hear from my grandmother some chants in Sanskrit, especially prayers in the morning. Karagre vasate Lakshmi, Karamadhye Saraswati, Karamule tu Govinda, Prabhate Karadarshanam. In the front tips of our hand resides Goddess Lakshmi, Goddess of Wealth. In the middle of the hand, the palm, is Goddess Saraswati, the Goddess of Learning. And at the base of the hand, or the wrist, is Govinda, Lord Krishna, the cow finder. With both hands, we must welcome the morning or the day. It is a prayer to acclimatize us after waking up and before we leave our bed. So I'm sure all of us have already said that in our minds. And friends, Sanskrit is unquestionably the first language and writing given by India to the world. It is a language, that is, most languages have evolved and are based on the words introduced in Sanskrit. Germans have been researching on it and have devoted an entire university for it. Sanskrit is even more than a language. I would say it is a culture. Algorithms written for computers today are best written in Sanskrit because of the security, and we all know what security means in the computer world. The grammar used in this language is perfect. Now, why is the language intriguing? Why we want to learn it? Primarily, because there are some reasons, like hymns are recited in this language. Then a lot of Ayurveda, astrology, yogasana, all you find Sanskrit words explaining the meanings and are given in Sanskrit. The words are in Sanskrit. And even dance compositions are in Sanskrit. Also, I think children want to score more, so they want to take Sanskrit. And also the Hindu way of culture and the way we communicate is very much close to Sanskrit words. Hence, we can say there is immense wealth in this language.
The subjects covered are diversified and change the outlook and attitude of ours towards life. The manner in which the combination of words are recited on the respiratory system. This not only improves the memory but also the breath holding power. It is our responsibility to preserve this rich language and the vast treasure in the language. Let us harness its richness for a healthy outlook towards life. It is truly a pleasure to host this festival on Sanskrit, intercollegiate and school. I wish all of you a fruitful and successful Dhruva event. Dhanyavad. Thank you. धन्यवाद महोदये। भवत्याः शब्दः नित्यं प्रोत्साहनपराः। अधुना अस्माकं प्राचार्यं डॉक्टर बीबी शर्मा महोदयं यजमानरूपेण स्वागतं कर्तुं प्रार्थये। Thank you, Alisha. On behalf of Vinayak Ganesh Vaze College Autonomous, I welcome today's chief guest, eminent Sanskrit scholar Shri Prabhakar Bhatkande, Vice Principal of Degree College, Preeta Nilesh Madam, CA Vidyadhar Joshi, all teachers and participants. I also welcome our trustee Jyoti Madam. I welcome Aditi Madhavan, our it would not be wrong if I say our one-man department. Rather, she is more than many of us put together the way she works, the convener of Dhruva. I am very happy that Dhruva has become an event of national level, rather international level. As I came to know that there are participants from Germany, Singapore and even USA. It has 12 events with 38 schools and colleges participating in it. About our college, Vinayak Ganesh Vaze College Autonomous is a 4 times NAC accredited A-grade college with potential for excellence status from University Grants Commission. We were ranked in top 20 colleges in India by India Today. The college has 9 PhD centers, a scientific research center, and cosmetology and perfumery learning courses, along with testing and formulation centers. Once again, I welcome you all to today's event and my good wishes to Team Dhruva for the great Sanskrit learning through this great event. Thank you. धन्यवादः महोदयः। भवतः आधारः अस्मान् प्रति विश्वासः एव अस्माकं शक्तिः। अधुना अहम् अस्माकं ऊर्जास्रोतः अध्यापकबुद्धिः, नवनोन्मेषालिनी अध्यापकबुद्धिः अस्माकं संस्कृतशिक्षिका अदिति माधवन महोदया एतस्य वर्षस्य विषयम् अनुसृत्य बोधयितुं प्रार्थये। धन्यवादः अदिति। विश्वस्थे ज्योति भड़कमकर महोदये, प्राचार्य डॉक्टर शर्मा महोदय, पदवी महाविद्यालयस्य उपप्राचार्ये डॉक्टर प्रीता नीलेश महोदये, कनिष्ठ महाविद्यालयस्य उपप्राचार्य सीए विद्याधर जोशी महोदय, सर्वे भागिनः, शिक्षकाः, अन्ये संस्कृतप्रेमिणः च सर्वेभ्यः हार्दम् अभिवादनम्। ऑनलाइन ध्रुवा नाम सद्यस्क ध्रुवा महोत्सवस्य द्वितीयं वर्षमिदम्। अतः अस्मिन् महामारी काले थीम नाम विषयः महामारी, करोना, आरोग्यम् आदीन् विषयान् विहाय कोऽपि अन्यः विषयः भवतु इति सर्वेषाम् इच्छा आसीत्। अतः विनोदः इति विषयः। किन्तु आधुनिक काव्यम् इति मर्यादीकृत्य मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर
इति मर्यादीकृत्य कानि नवकाव्यानि तत्र अन्वेष्टुम् अवसरः भवेत् इति विचारः आसीत्. Similarly, new composers are also encouraged through this theme. Here are many participants who have written own scripts, songs and verses for this event. गेल्या वर्षभरात अत्यंत वाईट परिस्थिती आपण सगळ्यांनीच पाहिली आहे. हतबलता, नैराश्य या सगळ्याचा अतिरेक झाला की मद्याचा आसरा घेणं ही साधारण प्रवृत्ती मानली जाते. परंतु मद्य सोडून इतरही काही रस अशा वेळी आपल्याला प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये उभारी देऊ शकतात. या विचारानेच या वर्षीची टॅगलाईन आहे मित्र पिबरे हास्यरसम. या ठिकाणी पिब असं म्हटल्यानंतर केवळ पिब असंच आपल्याला वाटतं, पण हा पिब याचा अर्थ जस्ट नॉट टू ड्रिंक टू कन्झ्युम बट इट इज टू एन्जॉय द रस ऑफ लाफ्टर. सो यातून प्रतिकूल परिस्थितीची तीव्रता त्या वेळी वाटत असली तरी आजचा टेक इट इझी, चिल यार हा भाव सुद्धा आम्हाला यातून अंडरलाईन करायचा होता. त्यामुळे ही टॅगलाईन मित्र पिबरे हास्यरसम. When we decided the theme to create that atmosphere, we had pre-Dhruva events in June, in the month of June, by the name Sukhena Saptantaha. So every Saturday, Sunday, we had few events. Through these events, we tried to cover perfection in recitation, humor in Sanskrit dramas and poetries, and presentation of humorous dramas from 12th standard textbooks, which are now available on our YouTube channel. Then the team started working on references. आधुनिक म्हणता येतील अशा आणि नेटवर उपलब्ध असतील, इंटरनेटवर उपलब्ध असतील अशी सर्व पुस्तकं एका ड्राईव्ह लिंकवरती उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे स्पर्धकांचा पुस्तकं शोधण्यातला वेळ आणि कष्ट वाचावेत ही इच्छा होती. पुढे 12 स्पर्धकांची सविस्तर माहिती देणारं ब्रोशर सगळीकडे पाठवलं गेलं. या ब्रोशरमध्ये वेगळेपण हे होतं की या वर्षी 6वी ते 8वीचा गट आणि ग्रॅज्युएशनचा पुढला म्हणजे विद्यार्थी, MA चे विद्यार्थी, पदव्युत्तर विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा खुला गट, ओपन ग्रुप यांच्यासाठी सुद्धा बऱ्याच स्पर्धा वाढवल्या. सो दिस इयर अलॉंग विथ अवर रेग्युलर पॉप्युलर along with the paper presentation or creative writing kind of events, teachers will also enjoy playing treasure hunt. So it is just like going back to college days for teachers. So gradually, not only the number of events is increasing, but the scope is also spreading all over the groups. Along with our regular popular events like quiz, treasure hunts, this year we have stand-up comedy, animation also. असं म्हटलं जातं की संस्कृतला विनोदाचं वावडं आहे आणि तीच मानसिकता या इव्हेंटची सुरुवात केल्यानंतर, तयारी सुरू केल्यानंतर आमच्या मनातही होती. त्यामुळे सुरुवातीला इव्हेंट्स तयार करताना ही थीम फारच जड जाईल की काय असं वाटत होतं आणि आमची भूमिका दुहेरी होती. आम्ही आयोजकही आहोत आणि पार्टिसिपंटही आहोत. त्यामुळे दोन्हीच्या भूमिकेतनं ही थीम संस्कृत काव्य विनोदः, आधुनिक संस्कृत काव्ये विनोदः, ह्युमर इन मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर ही थोडीशी कठीण जाते की काय असं वाटत होतं. पण हे जे चॅलेंज होतं ते सर्व सहभागींकडूनही खूप मेहनत घेऊन त्यांनी पाठवलेले नृत्य, गायन, एकपात्री अभिनय, अॅनिमेशन, शॉर्ट फिल्म हे व्हिडिओज आतापर्यंत आपल्याकडे पोहोचलेले आहेत आणि त्यांच्या मेहनतीवरून आणि जे काही साकार झालंय त्यावरून असं दिसतंय की चॅलेंज घेणं ही ध्रुवाची सवय ध्रुवाने इतर सगळ्यांना पण जडवलेली आहे आणि त्याच्यातनं काहीतरी कठीण साध्य केल्याचा आनंद गेली 6 वर्ष आपल्याला मिळत आहे असं मला वाटतं. एकम एव अधिकाधिकम एवमेव अधिकाधिकः आनन्दम् अनुभवितुम् आगामिनि सप्ताहे प्रतिदिनं सायंकाले वयं सर्वे मिलामः. सर्वेषां मनसि अधुना एकम् एव चिन्तनं भवतु
किं तत् ध्रुवा संस्कृत महोत्सवः आधुनिककाव्ये विनोदः मित्र पिबरे हास्यरसम्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदये। अग्रे अस्माकं विद्यार्थीप्रतिनिधीनां सामर्थ्य ज्ञान तितिक्षा व्यवस्थापनकौशल्यस्य मानवीरूपम् इति सर्वे भागिभिः अनुभूतं सा नाम अस्माकं प्रिया मेघा कोम्बेल् ध्रुवगणां परिचाययति। धन्यवादः अनीशा। I, Megha Kombel from TYBA English Literature, am privileged to address this session as the student coordinator of Dhruva Sanskrit Mahotsav 21, Adhunika Sanskrita Kavye Vinodah, with the tagline Mitra Pibare Hasyarasam. It is always an honor to be present among the dignitaries, and I am even more elated to be able to speak in their presence. First of all, welcoming you all again to the week-long Sanskrit Fest. After the successful experiences of the past 5 years, with a variety of themes being displayed in and out by organizers and participants, this year the theme is chosen in such a way that it not only educates as always, but it also entertains. The situation around us may be gloomy. We may be going through a tough phase, but Dhruva would try to bring an element of hope during these tough times. Humor is not just about making someone laugh. It's beyond the concept of sarcasm, wit, irony, and farce to the extent that sometimes it's beyond human. It is also about the human psyche, and it is universally acknowledged that laughter is the best medicine. It indeed is. And we are here to redefine this scope of humor to the extent of inner peace and tranquility. Dhruva Sanskrit Mahotsav 21 received a wonderful response this year as always, with 398 entries in all the events. So, let us not forget the minds behind the screens organizing this event flawlessly. A week-long fest starting from today would be the final result of the efforts of a team of 30 members, including the core. To begin with, all your registrations were collected, sorted, and scheduled by the administration department, including the channelizing of offline event videos. And all of this was done under the leadership of Ms. Aditi Kulkarni from SYBCom as Administration HOD. Then, there are many volunteers welcoming you in all the live events with their oratory skills and on-screen articulation, and this team of anchors are led by 2 HODs, Ms. Anisha Satish, TYBA Psychology, and Ms. Aditi Nerkar, TYBSc Botany. Further, all these events that are put forth, beginning with the selection of events, preparing the brochure, planning each live event with clues and activities, different rounds and presentations. All credits to Mithilesh Birla from TYBCom and Aditi Apte from SYBCom as heads of events department. Considering the online platform, managing all the meetings, recordings, editings, and uploading come under the technical team headed by Anirudh Hari from TYBA History. And finally, reaching out to the public with our ideas, organizing and managing the social media with all the posters, reels, posts, and stories was done by our Public Relations HOD Kritika Rangan from TYBA Psychology. The entries that you send are bifurcated among all departments for different purposes, like for attaching it to proper folders and scheduling by administration department, organizing of events according to the entries in the events department, hosting by the anchoring department, and for streaming and publicity purposes to the technical and PR department. Same is the case with the offline videos. Thus, each department is integral and interdependent. It is sometimes complicated to such an extent of creating a chaotic atmosphere, but the team was so efficient that each time
an issue strike us, we were there supporting each other, responding with a solution and a statement that is Mitra Pibare Hasyarasam. Oh my friend, consume this humor. This team, along with the 21 volunteers, has put their heart and soul for this fest from the past 4 months. Adding to their acknowledgements, this year for the first time the verses and clues of every event were also translated into Sanskrit by few volunteers of junior college. With all my heart, I wish to acknowledge the efforts of each one of you in bringing this fest together. Best wishes to all the participants and a great stream session to the audience. Thank you. धन्यवाद मेघे. आधुनिककाव्ये विनोदः इति विषयम् अनुसृत्य महाविद्यालयस्य निकषानिवसन् प्रभाकर भात्कण्डे महोदयस्य प्रमुख रूपेण स्मरणं स्वाभाविकम् एव. 81 वर्षः भात्कण्डे महोदयः आधुनिकसंस्कृतकविषु अग्रगण्यः. तेन 20 संस्कृतनाटकानि लिखितानि, दिग्दर्शितानि, प्रस्तुतानि, अभिनीतानि च. संस्कृतनाटकेषु विषयवैविध्यं स्वरूपवैविध्यं च साधयितुं नित्यं प्रयत्नशीलः महोदयः अद्यापि संस्कृतराज्यनाट्यस्पर्धायाः यशार्थं प्रयत्नमानः वर्तते. महाराष्ट्रराज्यस्य पाठ्यपुस्तके पठनरूपेण तस्य नाट्यांशाः छात्रशिक्षकाणां परिचिताः, प्रियाः च. अस्माकं महद्भाग्यं यत् भात्कण्डे महोदयः अस्माभिः सह अधुना संवदति. नमो नमः. अद्य अजय केळकर महाविद्यालयस्य ध्रुवा संस्कृत महोत्सवस्य प्रारम्भः वर्तते. तत्र मया किमपि वक्तव्यम् इति आज्ञप्तोऽस्मि. अतः एतत् किञ्चित् भाषणं, तत्रापि संस्कृत नाटकेषु विनोदः इति विषयम् अधिकृत्य मया वक्तव्यम् इति सुनिश्चितम्. तत्र भवत्या प्राध्यापिकया संस्कृत नाटकेषु यः विनोदः वर्तते सः विदूषकाधिष्ठितः. अन्यानि यानि पात्राणि भवन्ति तैः विनोदस्य आश्रयणं क्वचिदेव क्रियते. कः एष विदूषकः? विदूषकः कामसचिवः राज्ञाम् इति विश्रुतम्. परम् अधुना राजानः न वर्तन्ते. मया शूद्रकस्य मृच्छकटिके मैत्रेयस्य भूमिका, तथैव
कालिदासस्य शाकुन्तलं नाटके माधव्यस्य भूमिका अभिनीता आसीत् नैकवारम्। तथैव तौ विदूषकौ आधुनिके काले यदा आगच्छन्ति तदा किं भवति इति विषयम् अधिकृत्य मया विदूषकीयम् इति नाटिका अपि विरचिता आसीत्। विदूषकानां किं कार्यमासीत् नाटकेषु तत् केवलं विनोदनिर्मितिरेव आसीत्। अधुना राजानः न वर्तन्ते, ताः कामिन्यः अपि न वर्तन्ते, तथैव ये नाट्यरसिकाः सन्ति तेषां सविधे समयः एव न भवति। तादृशी विदग्धता, तादृशी रसिकता अधुना न अनुभूयते। गताः ताः कामिन्यः, ते कामविलासाः सर्वं सर्वं गतं, कालो विलुप्तम्। अतः विदूषकाः अधुना न दृश्यन्ते, न वा सह्यन्ते प्रेक्षकैः। तत् किं करणीयम्? अतः यानि नाटकानि मया विरचितानि सन्ति तेषु नाटकेषु अन्यानि पात्राणि नियोजितानि। विनोदस्य निर्मितिं कर्तुम्। आता काय झालंय, कुणालाही स्वास्थ्य नाही, कुणालाही नाही। शांतपणे एखादं काम करावं असं नसतं। प्रत्येक जण घाईत असतो। का? कसली घाई? मला तर काही समजत नाही। अहो, प्रणय प्रसंग जरी घेतला तरी दोन प्रेमी जन एकत्र येतात किती फास्ट। आद्य दृष्टा श्वः प्रस्ताविता परश्वः परिणीता परपरश्वः परित्यक्ता घटस्फोटिता वा। ईदृशः कालप्रवाहः कस्यापि सविधे समयः एव नास्ति। सर्वे जनाः त्वरमाणाः एव दृश्यन्ते।
सर्वेषु कार्येषु विनोद निर्मितिः कथं क्रियते अतीव दुःखप्रदं किं मनुष्याणाम् आयुष्येषु मृत्युः. आता ही मृत्यू झाल्यानंतर मृत्यू यात्रा चालते. त्या मृत्यू यात्रा चालत असताना आपण समोरून मृत्यू यात्रा पाहिली की आपण काय करतो? नमस्कार करतो. बाजूचा उभा असलेला एक जण कोणतरी विचारतो, काय हो, कोण गेला? आपल्याला कुठे माहिती असतं. आता हा किती सामान्य प्रसंग आहे तो मी माझ्या एका नाटकात घातलाय. तिथे एक जण दुसऱ्याचं काय हो, कोण गेला? तेव्हा तो अतिशय चिंतातुर होऊन आणि खूप विचार करून उत्तर देतो. मला असं वाटतं की यहा तत्र जनैः स्कंधोपरि उह्यते सः एव मृता भवेत्. मला वाटतं की लोक ज्याला खांद्यावरून नेत आहेत तोच बहुतेक मेलेला असावा. हे मी वाक्य आता तुमच्या समोर बोलतोय, पण देवाला प्रेक्षागृहामध्ये ती मृत्यू यात्रा जाताना हा प्रसंग तो माणूस जो सांगतो असा चिंतातुर होऊन त्यावेळेला लोक प्रचंड हसतात. अंत्ययात्रेसारख्या प्रसंगात सुद्धा माणसाला विनोद दिसू शकतो. तुम्ही कदाचित येई मृत्यू हे नाटक पाहिलं किंवा वाचलं असेल. त्याच्यामध्ये एक पुरोहित आहे. आता पुरोहित म्हणजे भटजीबुवा कधी परिचय पत्र स्वतःच ठेवतात असं मी तरी पाहिलेलं नाही, पण कालौघात परिचय पत्र म्हणजे व्हिजिटिंग कार्ड देण्याची सगळ्याच व्यवसायामध्ये पद्धत आहे. पण या व्यवसायामध्ये सुद्धा काही एथिक्स असतात. पण माझ्या नाटकातला जो पुरोहित आहे तो आपलं परिचय पत्र देतो. ज्याला देतो तो मोठ्याने वाचतो आणि त्याच्यात अरे प्रेत कार्यमपि क्रियते, वा 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 वा, कारण त्याला आनंद होतो की त्याला त्याच्या मेलेल्या मित्राचं प्रेतकार्य करायचं असतं. त्याला खूप आनंद होतो. अरे दुंडू वा वा, छान छान छान, बसा इथे. आणि मी हा जो मेलाय माझा मित्र त्याच्या बायकोला सांगून येतो पर्यंत तुम्ही इथे थांबा. आणि मग त्या भटजीवरती प्रेताचं रक्षण करायची पाळी येते. आणि मग प्रेताचं रक्षण करताना त्याला जी काही भीती वाटते ती भीती त्या पात्राकडून इतकी सुरेख वठवली जाते. त्याची धावपळ, त्याची भीती, हे सगळं काही स्टेजवरती जेव्हा होतं त्यावेळेला त्या पात्राला प्रचंड विनोद निर्माण करता येतो. जर मुक्ता नावाचं नाटक तुम्ही कोणी वाचलं असेल किंवा पाहिलं असेल, नाटक नाहीये तो खरा तमाशा आहे. त्या तमाशामध्ये एक भृंगाचार्य या नावाचं पात्र आहे. बघा, विनोद हा प्रसंग निर्मित असतो, शब्द निर्मित असतो, कायिक पण असतो, म्हणजे शरीराच्या हालचालींनी पण निर्माण करता येतं. उदाहरण बघा, भृंगाचार्याच्या दरवाज्यावरती पाटी असते की इथे बाया बापड्या काय, आणि सगळी परमेश्वराला सुद्धा वश करता येईल
आमचा पेंड्या आणि त्याचा नट दोघं जण तिथं, अरे म्हणे इथे देवाला सुद्धा वश करता येतं. आता हे कधी शक्य आहे का? पण आहे. तो भृंगाचार्य येतो, त्याला नट पेंड्याला सांगतो, अरे जरा पादवंदनम क्रियताम, पादवंदनम क्रियताम असं म्हटल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, अरे चरण स्पर्श कर, असा त्याचा अर्थ होतो. पण आमचा जो पेंड्या आहे, हा पेंड्या आपला एक पाय उचलतो, नाही जमत, दुसरा पाय उचलतो, नाही जमत, मग दोन्ही पाय उचलायचा प्रयत्न करतो. तुमद्वारे मूर्खा, पादवंदन तू म्हणालास, मी दोन्ही पाय उचलले तर खाली पडेल ना. तेव्हा त्याला समजावून सांगतो, पादवंदनम नाम न पादाभ्याम वंदनम परम पादयोः वंदनम. हा, आणि असं म्हणून मग तो शेवटी नमस्कार करतो. संस्कृत मध्ये समास सुद्धा कधी कधी अशा प्रकारचे विनोद निर्माण करतात. आता तो भृंगाचार्य सांगतो, 5 सुवर्ण मुद्रा ही माझी फी आहे. आता 5 सुवर्ण मुद्रा म्हणजे बघा ना, 5 तोळे सोनं झालं. तो म्हणतो की एवढ्या? तो म्हणतो हो. आणि मग इररिलेव्हंट कसं बोलतो बघा. सांग तुझ्या शरीरात पंचमहाभूत 5 महाभूत किती आहेत? तो म्हणतो 5. प्राण किती आहेत? तो म्हणतो 5. म्हणून तो म्हणतो पंचमहाभूतांच्या आणि पंचप्राणांच्या वशीकरणासाठी 5 सुवर्ण मुद्रा आवश्यकच आहेत. इररिलेव्हंट गोष्टी कुठेतरी जोडून काहीतरी विनोद निर्मिती करता, ही विदूषकी स्टाईल आहे. म्हणजे प्रकाश नाम पुरुष, नागपुरम नाम नगरम. आता हे सांगतो, नागपूर नावाचं नगर आणि प्रकाश, तर तो विदूषक नेमकं उलट करतो आणि म्हणतो नागपूर नाम पुरुष, प्रकाश नाम नगरम. आणि ते असं उलटा सुलट चालू असते. हे काय आहे? हा बावळटपणा आहे विदूषकाचा. पण त्यातूनही विनोद निर्मिती पूर्वी केली जात असे. आता हा पंच सुवर्ण मुद्रा, ह्याचा काय संबंध आहे पंचमहाभूतांशी किंवा पंच प्राणांशी? काही नाही. पण काहीतरी घुसडून जे अशक्य आहे, जे सरळ नाही आहे, काहीतरी वाकडं काय, पण ह्याच्यावरती प्रचंड हशा पिकतो. हे प्रयोग आम्ही अनेक 14-15 प्रयोग केले. दुसऱ्या एका नाटकामध्ये आपल्याकडे फल ज्योतिषी असतात ना, अरे वा वा वा, आज नवपंचम योग आहे, म्हणजे चांगला योग आहे. तर तिथे अद्य चतुर्थ पंचम योग वर्तते. आता चतुर्थ पंचम योग हा घातक आहे. नवपंचम योग अतिशय शुभ आहे. ज्यांना फल ज्योतिष कळतं किंवा थोडंफार माहिती आहे, त्यांनाच फक्त हा विनोद कळेल, बाकी कुणाला कळणार नाही. पण असे विनोदही केले जातात. असे अनेक पद्धतीने विनोद निर्मिती करता येते. पण एक लक्षात घ्या की जे विदूषक होते, ते विदूषक राजाचे खुशमस्करे होते. मी गेले दोन्ही
मांडवीयही केलाय, मैत्रेयही केलाय, मोठ्या लोकांबरोबर केलाय. पण त्यांचं जे काही प्रयोजन होतं नाटकामधलं, जीवन प्रयोजन, तर नष्ट. आणि त्यामुळे ज्यांचं जीवन प्रयोजनच नष्ट झालं, ती पात्र नाहीशी होतात. आपल्या आयुष्यातून नाहीशी होतात आणि मग साहित्यातून नाहीशी होतात. खूप बोललो ना, मला असं वाटतं, पण तरी मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. आता व्याकरण हा किती क्लिष्ट विषय आहे ना. व्याकरणातली सूत्र पाठ करा अष्टाध्यायीची. मी काही केलेत, काही अजून व्हायचे, कधी होतील माहित नाही. त्याच्यात एक सूत्र अभ्यास करत असताना, म्हणजे पुल्लिंगाचं स्त्रीलिंगी रूप कसं करावं याविषयी एक सूत्र आहे. ते तुम्हाला प्रत्यय सगळे माहिती असते, ईक, मीश, ताप वगैरे वगैरे. पण त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट सूत्र आहे, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे. इथे सहज जाता जाता सांगतो, पती हा शब्द पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी आणि नपुंसकलिंगी तिन्ही लिंगात आहे. आणि नो, NO, नो म्हणजे नाही, हे जसं आंग्ल भाषेत आहे तसं संस्कृत भाषेमध्ये सुद्धा नो हे अव्यय आहे आणि त्याचाही अर्थ नकार असाच आहे. पत्युः नो यज्ञ संयोगे, या सूत्राचा अर्थ असा आहे की यज्ञ करता जो आहे त्याची जी पत्नी आहे, जी त्या यज्ञाच्या पुण्याची लाभार्थी असते, म्हणजे भागधारक असते. कारण पूर्वीच्या काळी बऱ्याच बायका असत, निदान एकापेक्षा अधिक असत. पण जी यज्ञाला बसते, जिला यज्ञाच्या फळाचा अर्धा अधिकार असतो, तिला पत्नी म्हणत. म्हणजे पती शब्दामध्ये नुट आगम म्हणजे न जोडला की पत्नी असा शब्द तयार होतो. यज्ञ संयोग हे का म्हणलं, कारण अधिकृत होत, अधिकार होता तिचा तो. आता या व्याकरणाच्या सूत्रामध्ये तुम्हाला कुठेतरी विनोद दिसतो का? नाही. इतरांना नाही दिसत, पण मला दिसला आणि म्हणून मी तो माझ्या नाटकात वापरला. यज्ञ संयोग, यज्ञामध्ये अग्नी असतो, आग भडकली की पत्युः नो, पतीनं काहीही म्हणलं तरी त्याला नकार देते बायको. तिने म्हणलं की आज आपण गार्डन मध्ये जाऊया, त्यांनी म्हणलं की आज आपण गार्डन मध्ये जाऊया, ती म्हणणार नाही. अद्य उद्यानं प्रति न गंतव्यम, महापणं प्रति गत्वा तत्र किमपि क्रेतव्यम. We'll go to mall. Why go to garden? काहीही म्हणा, त्या प्रश्नाला किंवा त्याच्या म्हणण्याला नकार देणं, जे कोणी नकार देतं ती बायको. पतीला प्रत्येक गोष्टीला नकार देणारी ती बायको. असा पत्नी शब्दाचा अर्थ व्याकरणाच्या सूत्रातून काढता येणं किंवा तो दिसणं ही विनोद बुद्धी आहे. अशी अनेक सूत्र आहेत. अनेक ठिकाणी तुम्हाला विनोद साध्या साध्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला
विनोद दिसू शकतो. आता विनोद या विषयावरचं व्याख्यान कधीही विनोदी करता येत नाही, कारण विनोद समजावून सांगावा लागतो. पण नाटकामध्ये विनोद कधीही समजावून सांगावा लागत नाही. नाटकातले विनोद हे विनोदच असतात आणि ते दृक्श्राव्य माध्यम असल्यामुळे लोकांना ते दिसतात, प्रेक्षकांना दिसतात आणि प्रेक्षकांना ते आवडतात. विनोदी लिहायचं म्हणून विनोद लिहिता येत नाही. विनोद आपण सहज म्हणतो, अरे तो घेतली मध्ये आहे. आता घेतली मध्ये आहे हे साधं आहे. अरे घेतलीस का, तर याच्यामध्ये एक पात्र दुसऱ्या पात्राला जोडतं, काय घेतली, मग त्यावेळेला तो ड्रिंक्स, दारू या विषयावरची 10-12 नावं सांगतो. अरे थांब 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 थांब. एखाद्या ह्याच्यामध्ये स्त्रियांचा घोळका आहे, त्याच्यामध्ये एखादी माझा जो पेंड्या आहे त्यातला थोडं हे सुंदरी असं म्हणतो आणि एक मुलगी पुढे येते, कारण ती खरंच सुंदर असते, पण पेंडे पुढे हे त्वम सुंदरी सा सुंदरी. आता ह्याच्यामध्ये चक्क इन्सर्ट आहे, काय हसण्यासारखं आहे, पण सा सुंदरी असं म्हणत असताना तो हाताच्या बोटांनी हातांनी जे काही आकृतीबंध निर्माण करतो, त्यामुळे प्रचंड हशापे. मित्र हो, तुम्हाला बारीक सारीक गोष्टीमध्ये सुद्धा विनोद पाहण्याची दृष्टी असेल तर तुम्ही उत्तम विनोदकार होऊ शकता. पण त्याच्यामध्ये शाब्दिक कोटे असतील, त्याच्यामध्ये काही मुद्राभिनय असेल, त्याच्यामध्ये अंगिक अभिनय असेल, काही असेल, पण त्यामुळे प्रचंड विनोद निर्मिती होते. आणि फार्स लिहिताना, हे मृत्यू स्वागतंते हा फार लिहिताना मी काळजी घेतली होती की एका मिनिटाला एक तरी प्रचंड हास्य फुटलं पाहिजे, याच्यामध्ये हलकल्लोळ झाला पाहिजे. आणि असे रेस्पॉन्सेस मला अनेक ठिकाणी मिळाले, तुम्हालाही मिळतील. त्यातला विनोद समजावून तो प्रस्तुत करता आला पाहिजे आणि तो विनोद करताना सद अभिरुची कधीही सोडता कामा नये. संस्कृत नाटकामधले जे जुने नाटक आहेत त्याच्यातले विनोद आता लोकांना समजेनाशी झाले, कारण घाईत आहोत आपण, सगळेच घाईत आहोत. आता 7 अंकी नाटक बघायला कोणीही येत नाही. हो, आपल्या देशी भाषेमधली नाटक सुद्धा 4, 3, आता 2 अंकावरती येऊन दीर्घांकावरती आली. त्यामुळे विनोद, त्याला फार्सिकल ट्रीटमेंट आपण म्हणतो. मी 2-3 फार्स मध्ये मराठीतही काम केलं होतं, संस्कृत मध्ये फार्स मी लिहिलेले आहे. मला जेवढी अल्पबुद्धी आहे, या अल्पबुद्धीनं विनोद पाहता येतात, ऍप्रिशिएट होतात. एनिवे, मला असं वाटतं मी खूप बोललो. उद्घाटकानं किंवा अध्यक्षानं थोडं बोलावं,
अशी पद्धत आहे. पण मला हा विषय तुम्हाला समजावून सांगायचा होता. ज्या वेळेला तुम्ही एखादं नाटक पाहता, त्या नाटक पाहताना अनेक वाक्य अशी असतात की ज्या वाक्यामधला विनोद तो नट फुकट घालवतो, तो तुम्हाला पाहता आला पाहिजे, तर तुम्ही लेखकाच्या मनापर्यंत जाऊन पोहोचा. उद्घाटक म्हणून मी या ध्रुवा हा महोत्सव, मला वाटतं गेली 5-6 वर्ष चालू आहे महोत्सव हा. मला तुम्हाला प्रत्यक्षात भेटायला आवडलं असतं, पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष भेटी अशक्य झालेले आहे. अहो, आपल्या मुलाबाळांना सुद्धा आता आम्ही व्हर्च्युअलीच भेटतो. 5-6 वर्ष चालू आहे. मला आनंद होतो कोणी असं संस्कृतीसाठी काही करत असेल तर. नवीन कल्पना, काही त्यातून नवीन नवीन गोष्टी निर्माण होत असतात. म्हणून या महोत्सवाचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो आणि या महोत्सवाला उत्तम यश लाभो असे आशीर्वाद देतो. कारण आता वार्धक्यामध्ये आशीर्वाद देणंच फक्त मला शक्य आहे. नमस्कार. भेटूया पुन्हा असेच कधीतरी. एवं भात्कण्डे महोदयं दृष्ट्वा तस्य भाषणं श्रुत्वा वयं साम्प्रतकुमारः सन्तुष्टाः खलु. हास्येन न केवलम् अस्माकं जीवनस्य कालः वर्धते, अपि तु जीवनकालः प्रसन्नः उत्साहपूर्णः भवति. तर्हि आगामिनि सप्ताहे विनोदेन अस्माकं जीवनम् आह्लादः वर्धते इति आशया अधुना महोत्सवाय आरभामहे. पद्यपठनम् इति स्पर्धा आरभेत. तत्र पुनर्मिलामः. सर्वेभ्यः शुभाशयाः. धन्यवादः. धन्यवादः. Thanks to all dignitaries and participants for joining. We are having poetry recitation, the links of which have been shared in all groups. Please join the event and enjoy the event. Thank you.